श्रेणी पिला माइल्स एजुकेशन को स्वागत जनाऊँगी। तो पिलाने आज गोटे नूतन पार्ट्रे कौन पढ़ा पूर्व क्लास रे जनसंख्या वृद्धि जाए पढ़ी आज पढ़ा कौन शिल्प कृषि रे जलर अधिक उपयोग यही आम पढ़ा जहाँकि तुम ख ठार आरंभ कर पढ़ा। जो मैंने पूर्व क्लास गुड़ को देखी ना कि मो चैनल नूतन भाव जोड़ी आम चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करदे आम चैनल प्लेलिस्ट को जाई प्लेलिस्ट प्रत्येक दिन 3टी लेखाएं क्लास अपलोड होची से क्लास गुड़ी को कंटिन्यू करने सहित क्लास गुड़ी को लाइक कर सांग मान सहित शेयर कर दियो। ठीक अच्छे जदि तुम किसी डाउट अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी कि व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक अच्छी सबुथिरे जॉइन हो सबकि अपडेट पाइपर। धन्यवाद। चलो पाठटी को आरंभ करवा। शिल्प कारखाना रे वृद्धि जगू किपरि तुम मानकर जलस्तर निम्नीकरण है। शिल्प और कारखाना वृद्धि देख पिला माने रेडी यस क्रम वर्धिष्णु लोकंक आवश्यकता पूरण करने तथा समाजर आर्थिक उन्नति पाई शिल्प और कारखाना मध्य अधिक स्थापन करा। क्रम वर्धिष्णु आबाल वृद्ध बनिता छोटरू बड़ जाए समस्तंकर आवश्यकता पूरण करने बा समाजर आर्थिक उन्नति पाई शिल्प आउ कौन कल कारखाना इत्यादि कौन स्थापन करा जाउछि। तो कल कारखाना जलर मात्राधिक व्यवहार जोगु और सही परिमाणर जल पुनः भरण क्रिया होई नथिबारु जलस्तर कमी कमी जाउछि। देख कल कारखाना माने गढ़ुछि है बढ़ी बढ़ी चली कल कारखानार मात्रा तेणु से जो कल कारखाना बढ़िया जो जलर व्यवहार मध्य बढ़ी एवं जलर व्यवहार हवा जो कौन हो जलटी कमी कमी जाऊँगी जहाँफल तार पुनः भरण हो पार न से जलस्तर तार कमी कमी जाऊँगी। केतेक स्थान रे जल विषाक्त मध्य हो जाऊँगी। से कृषि कार्य वृष्टि जलर उपयोग अधिक हेले जल भंडार निर्माण कर जलसेचन व्यवस्था करा जाई कृषि कार्यर विकास साधन है। कृषि कार्य वृष्टि जलर उपयोग अधिक अच्छी है किंतु तापाई जल भंडार निर्माण करी जलसेचन व्यवस्था करा जाई कृषि कार्य गुड़िक साधन बा विकास करागला। तथापि वर्ष सारा जमीर उपयोग करने उद्देश्य आम केनाल जल सह भूतल जल व्यवहार करा। भूतल जल उठा जलसेचन योजना आरंभ फल भूतल जल उपर जलस्तर उपर अधिक प्रभाव पड़ी जलस्तर कमबार लगी। देख भूतल जल जो व्यवहार करुचु है सी कौन कर भूतल जलस्तर उपर प्रभाव पकाउछि जहाँफल कौन जलस्तर टी कमुछि। तापर आसे पॉइंट स्वल्प वृष्टि और जंगल क्षय दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु द्वारा वर्ष मध्य केवल 4 मास वृष्टिपात होता है। कौटी दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु द्वारा वर्ष मध्य गोटे वर्ष मध्य 4 मास ही वृष्टिपात होता है किंतु केतेक अंचल अधिक वर्षा बेले अन्य केतेक अंचल कम होता है। ग्रीष्मकालीन मौसुमी शीघ्र आरंभ हो शीघ्र शेष हो जाए है केतेक वर्ष विलंबर आरंभ हो शीघ्र शेष हो जाए है। ग्रीष्मकाल मौसुमी कौटी शीघ्र आरंभ हो शीघ्र शेष हो कौ वर्ष विलंबर आरंभ हो विलंबर शेष माने शीघ्र शेष हो जाउछि है। केतेक समय जुलाई अगस्ट मास खूब कम वर्षा हुए मौसुमीर असमान और अनिश्चितता जो स्वल्प वृष्टि होता है। जंगल क्षय अनेक स्थान में स्वल्प वृष्टिर कारण होता है। देख स्वल्प वृष्टि होगा जो जंगल क्षय हो जाउछि है। स्वल्प वृष्टि जो कौन हो जंगल क्षय हो जाउछि। क्लियर नहीं देख तुम पाई काम ये गोटे क्वेश्चन देला देख पिलाने भल क्वेश्चन दी जंगल क्षय कहीं अनावृष्टिर कारण वर्षा न हवा द्वारा जंगल कौन पाई क्षय हो जाता है कहीं देख गोटे जीव बढ़ापी बा गोटे उद्भिद बढ़ापी जंगल जो गछलता अच्छा जो से गछलता बढ़ापी आमको मान निश्चित भाव में जलर आवश्यकता रही से जलर आवश्यकता को पूरण करने कौन वर्षा आवश्यक है। तो वर्षा जदि न हो तो गछ गुड़िक उपयुक्त परिमाण पानी पाइपर ना पोषक पाइपर ना जहाँफल कौन से मैंने सुखी मरीजे बुझिपार बुझा कह तेणु जंगल नष्ट हो जाए कारण बुझीगला। तो तुम क्या 15.5 अच्छी तुम अंचल जलाभावर कारण अनुध्यान निम्न मत एक सर्वेक्षण करने आस है। तुम अंचल केमी जलाभाव अच्छी केमी तुम लिख देख
ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସାହିର ଗତ ବର୍ଷ ଓ ଏ ବର୍ଷର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ନିମ୍ନ ସାରଣୀଟି ତୁମ ଖାତାରେ ଆଙ୍କି ତଥ୍ୟମାନ ସେହି ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କର। ହେଲା, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସାହିର ଗତ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅ, ଗତ ବର୍ଷ ତୁମ ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1000, ଏ ବର୍ଷ ତୁମେ ଦେଖିଲ ତୁମର ଜନସଂଖ୍ୟା 1100 ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି କି ନାହିଁ? 100 ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆଙ୍କିବ ଦେଖ, ତୁମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଗତ ବର୍ଷ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ସାହି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦେଖିଦେବ 5 ସାହି, 5ଟା ସାହି ଅଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1000, ଏମିତି କରିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ସେଇ ସାହି ସଂଖ୍ୟା 5, ହେଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1100, ହେଲା, କିମ୍ବା 1050 ଯାହା ବି ଦିଅ, ହେଲା, ଏମିତି ଦେବ। ହେଲା, ତ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି କି? ଯଦି ହେଇଛି ହଁ ଲେଖିବ। ତା ପାଇଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ଯଦି କାରଖାନା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସେ କଳକାରଖାନାରେ କେତେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ସାରଣୀଟି ତୁମ ଖାତାରେ ଆଙ୍କି ପୂରଣ କର। କେମିତି ଦେଖ, କେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି ନା ବିସ୍କୁଟ ପାଉଁରୁଟି କାରଖାନା ଅଛି, ଧାନ କଳ ଅଛି। ଦୈନିକ କେତେ ଲେଖା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଲେଖିବ, 50 ଲିଟର, 60 ଲିଟର, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବ। ହେଲା, ତାର ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣର ଅସମତା ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିମାଣରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତର ଏହି ଅସମତା ଚାଷ, ଜଳସେଚନ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ବର୍ଷ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀଟି ତୁମ ଖାତାରେ ଆଙ୍କି ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ସବୁ ସେ ସାରଣୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସେ କହୁଛି ଜୁନ୍ ମାସରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଥିଲା ଲେଖିବ। ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ 2021 ମସିହାରେ 2020 ମସିହାରେ କେତେ ହେଇଥିଲା ଲେଖିବ। 2019 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ କେତେ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଲେଖିବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେତେ ହେଇଥିଲା ଆମର 2021 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେତେ ହେଇଥିଲା। 2020 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେତେ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା, ତା 2021 ମସିହାରେ କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଅଗଷ୍ଟରେ, ତାକୁ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି ନା ବଢ଼ିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି, ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଆଉଟ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସା କରି ସେହି ସ୍ଥାନର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅସମତା ନିମ୍ନ ଚିହ୍ନିତ କର। ଦେଶର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ପ୍ରଦେଶର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏକ ହାରାହାରି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାରଣୀ କର। ଏଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଜଳର ଆବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳର ଆବଣ୍ଟନ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅସମାନ। ହେଲା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଜଳର ଆବଣ୍ଟନ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇ ଜଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଜଳାଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଉଛି ତେଣୁ ଜଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ହେଉଛି, ଜଳର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଅଛି, ବୃଷ୍ଟିପାତର ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ବେଶୀ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି କମ୍ ହେଉଛି। ହେଲା, ଜଳର ବହୁଳତା କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଜଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି ବା ଜଳର ବହୁଳତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ସମୟରେ ଜଳାଭାବ ଜନିତ ମରୁଡ଼ି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଦେଖ, କେଉଁଠାରେ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ତ କେଉଁଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇ ମରୁଡ଼ିର ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ଏଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖ। ହେଲା, ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଦେଖ ଏମିତି ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା, ତାର ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ 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 ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ମାରୁଛି, ଏଇସବୁ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ। ଦେଖ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ। ହେଲା, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦିଆନି, ଯେଉଁ ଗୁଲ ମାରିଦେଲେ, ଦେଖ ଏସବୁ କ'ଣ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ। ହେଲା, ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାଟି ଅଛି। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖ, ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ବି ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ। ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆମର ସରି ଆରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଦେଲି। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା କ'ଣ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ବାସ୍, ଦେଖ ଚିତ୍ର 15.7ରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦିଆଯାଇଛି। 15.7ରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାଯାଇଛି।
ହେଲା ତା ତୁମେ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛ ହେଲା ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛ ତା ଚିହ୍ନଟ କର ଓଡ଼ିଶାର ବୃଷ୍ଟିପାତ ତାରତମ୍ୟ ଜନିତ ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ିର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ କେତେ ବନ୍ୟା କେତେ ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁଛ ତ ବର୍ଷ ସାରା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ହେଲା ନା ହେଉନାହିଁ ହେଲା ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଜଳାଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ଜଳ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ସାଧାରଣ ସତର୍କତା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତେଣୁ ଜଳ ଅପଚୟ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ଦେଖ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜଳର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତ ଜଳର ଅପଚୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଆମେ ନିଜେ ଜଳର ଅପଚୟ କମାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସମୟରେ ଗାଧୋଇବା ଓ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଟ୍ୟାପକୁ ଜଗି ରଖି ଖୋଲିବା ଦରକାର ଏମିତି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରସ୍ କରୁଥିବେ ବା ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିବେ ଟ୍ୟାପକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ ପାଣି ତା ଚାଲିଥିବ ତ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ କି ଜଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ବେଳେ ଅଯଥା ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୁଗା ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟାପକୁ ଖୋଲିବା ବୁଝିହେଲା ସେହିପରି ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୂପ ନଳକୂପର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆବର୍ଜନା ଖାତ ରଖିବା ନୁହେଁ ହେଲା ଦେଖ ତୁମେ ଯେଉଁ କୂପ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କୂପର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ନଳକୂପର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ଖାତ ରଖିବ ନାହିଁ ନହେଲେ ଦୂଷିତ ପାଣି କ'ଣ ହେବ ଆମର ନଳକୂପ ପାଣି ସହିତ କିମ୍ବା କୂପ ପାଣି ସହିତ ମିଶିଯାଇ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ କରିପାରେ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ ହେଲା ତ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜାଣିଛୁ ହୀରାକୁଦ କୋଲା ବାଲିମେଳା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯୋଜନାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କେନାଲ ଖୋଳାଯାଇ ଚାଷ ଜମି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି ହେଲା ଏହିସବୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ହୀରାକୁଦ କୋଲା ବାଲିମେଳା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହେଲା ଏସବୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଛି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନା ସମ୍ବଲପୁର କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଯଥା ଜଳବାହିତ ହୋଇ ଭୂଗର୍ଭକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଆମେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଛୋଟ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଉ ତେବେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବ ନିମ୍ନକୁ ଯାଇନଥାଏ ତେଣୁ ନଳକୂପ ଦ୍ୱାରା ଉଠା ଜଳ ସେଚନ ଜଳାଭାବ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ କୁହ ତାପରେ ଆସିବା ଜଳାଭାବ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳସେଚନ ବା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତି କମ୍ ଜଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଜଳ ହେଲା ସ୍ପ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଛ ମୂଳ ନିକଟରେ କେବଳ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜଳାଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଦେଖ ଯେଉଁଠି ଜଳ ଅଛି ନା ସେଠି ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୁମେ ଗଛ ନିକଟରେ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଜଳାଭାବ ଅଛି ହେଲା ତେଣୁ ଜଳାଭାବ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ନା ବଡ଼ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ କରିବା କୌଶଳ କଳା ବିଷୟରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗ ଦରକାର ହେଲା ମନଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା 15.7 ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ହେଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଅ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବନି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା।